حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صلاح کی اور ہمارے قلوب کو جلا بخشی۔ حاضرین محترم، الحق مع العلی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق علی سے جدا نہیں، علی حق سے جدا نہیں۔ حاضرین محترم، اسی لیے تو مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ تیری نیند پر وار دی نماز، مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو محفل ہے، اس محفل پاک یہ میلاد کی محفل ہے، اور اس میلاد پاک کی محفل میں اپنے مرشد کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر محفل جو ہے وہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، چاہے وہ بزرگان دین کا عرس کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں سے ہمیں در نبی کی آشنائی ملی ہے، جہاں سے ہمیں در نبی کی معرفت ملی ہے، جہاں سے ہمیں عشق نبی کا جام ملا ہے، تو اس درگاہ کا ہم ذکر کیوں نہ کریں، اس درگاہ کا ہم ذکر کیوں نہ کریں۔ اسی لیے ہم بار بار مرشد کا نام لیتے ہیں، ہم بار بار مرشد کی بات کرتے ہیں۔ تو حاضرین، جناب صاحبزادہ پیر سید نعمان صاحب شاہ صاحب، میں آپ کی نظر یہ قطع کروں گا کہ علی پور میں ہے، علی پور میں ہے آستانہ شاہ جماعت کا، علی پور میں ہے آستانہ شاہ جماعت کا، دن رات کھلا ہے مہخانہ شاہ جماعت کا، دن رات کھلا ہے مہخانہ شاہ جماعت کا، توحید کے نشے میں چوم رہا ہے ہر ایک دیوانہ شاہ جماعت کا۔ تو اسی لیے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پاکستان کی بون ہیں، پاکستان کے معاشرے کو سمجھتے ہیں، پاکستان میں ہر اٹھنے والی آواز اتنی وہ دھیمی ہوتی ہے، تو یہاں ہر اعتراض کا صد باب بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محفل ہے میلاد کی اور بات کر رہے ہیں اپنے پیر کی۔ نہیں نہیں، ہمیں جہاں سے در نبی کی معرفت ملی ہے، جہاں سے ہمیں در نبی کے جام ملے ہیں، پہلے ہم ان کی بات کریں گے۔ تو حاضرین محترم، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اٹھا اپنا کمبل تو علی پور کو چل، جب دل ہو بے کل تو علی پور کو چل، اٹھا اپنا کمبل علی پور کو چل، علی پور مدینہ، مدینہ علی پور، علی پور مدینہ، مدینہ علی پور، یہ سفر رہے مسلسل، علی پور کو چل۔ حاضرین محترم، اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت علامہ حافظ شاہد بشیر صاحب، جو کہ جامعہ مسجد غوثیہ کے امام ہیں، ان کو دعوت خطاب دوں گا۔ اور اس سے پہلے یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ بس قریب ہی ہے کہ دعا ہونے والی ہے اور لنگر شریف آ رہا ہے، بس دعا کے بعد جو ہے وہ لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا۔ تو تمام حضرات جو ہیں وہ تشریف رکھیں اور جناب حضرت علامہ قاری شاہد بشیر صاحب کا جو ہے وہ خطاب سنیں، تاکہ وہ ہمارے ایمانوں کو حرارت دیں اور ہمارے قلوب کو جلا بخشیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک بات درود و سلام پڑھ دیجیے، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اپنی زندگی کے تاریک دن سے
ایک دن کو ذکر مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے روشن اور منور کر کے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور اس دیار غیر میں اس گھر کو سجا کر میرے برادر اکبر نے یہ بتا دیا، لوگوں جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی محفل سجا لو، مدینے والا بھی نگاہ کرم فرماتا ہے اور سروں کا تاج بھی نگاہ کرم فرماتا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے برادر اکبر، فخر بزم علماء حضرت علامہ مولانا جناب محترم احمد زمان جماعتی صاحب خلیفہ مجاز آستان عالیہ پور شریف، جن کی محبت نے مجھے یہاں تک اس محفل میں دعوتی اور میں حاضر ہوا۔ سادات موجود ہیں، میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک دو کلام پیش کرنا چاہوں گا، اسی میں میری حاضری ہو جائے گی۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو کلام جس کا ہوگا جس کی شان میں، اس سے پہلے اس کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے وہ صرف آپ کے سامنے ایک میں نکات پیش کروں گا۔ اللہ سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جب سے اس کمرے میں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا کس چیز پہ پہلا شعر پڑھا جائے۔ اس کمرے میں آپ اگر جتنی ڈیکوریشن ہوئی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جاذب نظر وہ نارائن پاک ہے جو جگمگ کر رہا ہے۔ اب میرا دل کر رہا تھا پہلا شعر پڑھوں حضور کی نارائن پاک پر، اور دوسرا شعر پڑھوں جو نارائن پاک کے اندر لائٹنگ جگمگ کر رہی ہے اس پر۔ اس کے بعد مائی حلیمہ اور مولا کائنات ایک قطع پیر جماعت علی شاہ صاحب ماشاءاللہ، اس لیے نام بولے کرنا، تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ کلام میں آپ کی سماعت ہوں۔ پہلا قطع ہندو کی محبت دیکھیں کملی والے آقا کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کی رحمت تمام عالمین کے لیے۔ ہندو شاعر نے، ہندو نے حضور کی شان میں قطع لکھا۔ اب ہندو نے اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ کی محبت آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ وہ کیا چیز چاہتی ہے۔ چلا رہے ہیں یا ایک جگہ پہ؟ اچھا، حضرات کرام کا پہلا قطع ہندو شاعر، نام ہے کالکا پرشاد۔ جو شعر کا آخری لائن ہوتی ہے اس میں جو نام آتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اپنا نام اس میں مینشن کرتا ہے۔ کالکا پرشاد یہ ہندو کا نام ہے۔ وہ لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، کونین کی دولت کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے۔ پھر کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے۔ اب اس میں لگی ہیں لائٹنگ، تو اسے کہتے ہیں اردو میں مرچیں، شاید پنجابی میں مرچیں کہتے ہوں، مجھے اس کا صحیح پتہ نہیں ہے، مرچیں کہتے ہیں۔ تو شاعر نے بڑا پیارا لکھا، میں تمہیدن نہیں گفتگو کرنا چاہتا، صرف شعر ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ شعر کی قدر کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ جس وقت کا بیٹھا ہوں، آپ کی سبحان اللہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ بھی اپنے سینوں کو مدینہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اسی نہیں لاندے کراں دے وچ، لاندا خوشی اندر سارا جگ مرچاں۔ جدو سمجھ لگی تو ادو کم از کم تسی اچھی کہنا سبحان اللہ، کہ اسی نہیں لاندے کراں دے وچ، لاندا خوشی اندر سارا جگ مرچاں، انچ لگدا ہے تارے چمک اٹھے جدو کردیاں نے جگ مگ مرچاں۔ تے منن والیاں تائیں سکون ملدا، منن والیاں تائیں سکون ملدا، گیرہ واسطے اینے اگ مرچاں، لاندے اسیاں کی دد نال سجنوں ایوی لوکاں نو جاندیاں لگ مرچاں۔ آگے سماعت کریں، کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ آپ نے اس کلام کو سماعت کرنا ہے، اور جہاں پہ میں رکوں آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ وَرَبُّ العالمین، میرا نبی رحمت للعالمین۔ ایک بار حضور کی رحمت پہ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ وَرَبُّ
रब्बुल आलमीन, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन, वो खुदाए कुल, ये अताए कुल, वो परवरदिगारे आलम, ये नबी शहरियारे आलम, वो खाके कौनैन, ये मालिके कौनैन, वो रब्बे कायनात, ये फखरे कायनात, वो जहां का परवर, ये जहां का सरवर, वो मालिके हकीकी, ये महबूबे हकीकी, वो मुहिब, ये हबीब, वो दावा, ये दलील, रबूबियत उसकी, महबूबियत इसकी, जलालत उसकी, रिसालत इसकी, कुव्वत उसकी, नबूवत इसकी, जन्नत उसकी, मलकियत इसकी, हूरें उसकी, कनीसे इसकी, वो रब्बे अफलाक, ये शाहिल लाक। अब इस जुमले को जाया ना करना। वो रब्बे अफलाक, ये शाहिल लाक, वो रब्बे अफलाक, ये शाहिल लाक। अरे अल्लाह रैब से पाक है, मेरा नबी ऐब से पाक है। हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी में ऐब, माज़अल्लाह, ये नाम उस तरह मंसूब करना हम ये गुनाह कबीरा समझते हैं, ईमान का खात्मा समझते हैं, उस बंदे का हो गया। तो हमारा ये ईमान है, कल बरोज़े क़यामत ये दोनों दीवार गवाही देंगे, मौला ये तेरे महबूब का जिक्र करते थे, बेमिसलो बेमिसाल मानते थे। जरा एक मर्तबा अपने हाथों को उठा के कशकोल बना के बावाज़ बुलंद इस जुमले पे बोले सुभान अल्लाह। ये शाहिल लाक, अल्लाह रैब से पाक, नबी ऐब से पाक, वो पढ़ाने वाला, ये पढ़ने वाला, वो सिखाने वाला, ये सीखने वाला, वो बेचने वाला, ये आने वाला, वो देने वाला, ये बांटने वाला है, वो भी अजीम है, ये भी अजीम है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी लाशरीक है, ये भी लाशरीक। तोला वो नहीं जाता, मापा ये नहीं जाता, सोचा वो नहीं जाता, समझा ये नहीं जाता, देखा वो नहीं जाता, परखा ये नहीं जाता। अरे पकड़ा खुदा नहीं जाता, छोड़ा दामने मुस्तफा नहीं जाता। पकड़ा खुदा नहीं जाता, छोड़ा दामने मुस्तफा नहीं जाता। वो अल्लाह है, ये अमरुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये नबीजुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये नूरुल्लाह है। अरे वो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी कद, मौला कायनात की शान में सबसे पहले ये कदम है, क्योंकि आस्ताने आलिया नारोवाल शरीफ ये उन्हीं का फैज़ान है, सादात बैठे हैं, तो मैं अपना लिखा हुआ कलाम उसमें से सिर्फ एक कता हुजूर क़िबला मुहद्दिस पाक अलैहि रहमा की बारगाह में हदियतन पेश करना चाहता हूँ। जिसे समझ आए वो सुभान अल्लाह बेशक बोले, तो जिसे ना आए वो भी बोल ही दे, और या की शान ही बयान करूंगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसे समझ आ गई वो ना बोला फिर दुख होता है। एक मर्तबा अपनी मर्जी से हजूर की महफिल में बैठ के लबों को चूम के इश्क़ मुस्तफ़ा में झूम के बावाज़े बुलंद बोले सुभान अल्लाह। रौनक रहंदी गुलामा दे दर उते जा बगदाद अंदर गौसे जली नु वेख। रौनक रहंदी गुलामा दे दर उते जा बगदाद अंदर गौसे जली नु वेख। ओ मेरे करीम नबी दी आल विचों पीर जमात जी सोनी कली नु वेख। दीवे बलते रहंदे हर वेले, दीवे बलते रहंदे हर वेले, ओ जा नारोवाल शरीफ दे वली नु वेख। ओ जिदे वास्ते सूरज भी मुड़ आया, जा नजफ अंदर पीर अली नु वेख। मौला कायनात की शान में कह रहे हैं, तो मौला कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सीरत के वाला एक जुमला, अगर ये नारे हम लगाते रहे ना, नमाज ना पढ़े, अल्लाह की इज्जत की कसम है हुजूर की बारगाह में वो बंदा मकबूल नहीं। मैं हम फर्ज चीज को छोड़ के ना, ये जो मुस्तहब चीजें हैं या जो नफल के जिम्मन में आती हैं, नफली इबादत के जिम्मन में आती हैं, ऐसी चीजें अपनाना बायसे बरकत सवाब हैं। अगर सीरत पे अमल ना किया जाए और हजूर की शरीयत पे अमल ना किया जाए, फिर हजूर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मौला कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे हजरत हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको वसीयत फरमाते हैं बेटा तुम्हारा जिस्म दुनिया में रहे। ये जुमला अगर आपके दिलों पे बैठ गया, इस महफिल का मकसद पूरा हो जाएगा। बेटा तुम्हारा जिस्म दुनिया में रहे, तुम्हारा दिल आखिरत में रहे। तुम्हारा जिस्म दुनिया में रहे, तुम्हारा दिल आखिरत में रहे। आज हमने ये सोचना है अपने घरों में जाके, हमारा दिल दुनिया में है या दिल को आखिरत की फिक्र है। अगर तो है तो बहुत मुबारक, अगर नहीं है फिर अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम फरमाए और हिदायत की तौफीक अता फरमाए। कलाम समात करें कि अली नु बू तुरा बाखदेन, सुभान अल्लाह।
अली नु बूत तुराब आख देन, अली नु ला जवाब आख देन। अली नु बूत तुराब आख देन, अली नु ला जवाब आख देन। अली दा ना चुमना भी नबी वाले सवाब आख देन। अली नु बूत तुराब आख देन, अली नु ला जवाब आख देन। अली दा ना चुमना भी नबी वाले सवाब आख देन। अली नु वहदत दे गुलशन दा गुलाब आखां ते ठीक हो सी। थोड़ी सी सराइकी साथ आपको मजा आएगा। अली नु वहदत दे गुलशन दा गुलाब आखां ते ठीक हो सी। अली नु इल्मे नबूवत दा नवाब आखां ते ठीक हो सी। अली तफसीर कुरानी, अली काबे दा गोहर है। अली तफसीर कुरानी, अली काबे दा गोहर है। अली हसनैन दा बाबा, अली ज़हरा दा शोहर है। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो। अब जो अगला जुमला है ये उन भाइयों की नजर है जिन्हें समझ आ गई, और जो भी गुलामे अली होगा वो इस मिसरे पे झूम के सुभान अल्लाह बोलेगा। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, और कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा अली दा हर गुलाम आखो। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा अली दा हर गुलाम आखो, और अली वलियां दा मौला है वली मौला दुना आखो। आए कुछ लोग सिर्फ वली कहते हैं। मेरे हजरत साहब फरमाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को वली कहना ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन है। जो किसी फौज आर्मी का चीफ हो उससे आप फौजी कहें ये उसकी तौहीन है। हजरत अली मौला नहीं है, हमारा ईमान है हजरत अली के गली के जो कुत्ते हैं वो भी वली है। हमारा ये ईमान है। क्यों कि हम कहते हैं कि रिंदों के मैखाने में दिन रात इबादत होती है, यार को रख के पेशे नजर फिर दिल से तिलावत होती है। रिंदों की नजर में मैखाना काबे के बराबर होता है, यार की गली का एक फेरा सो हज के बराबर होता है। यार की गली का एक फेरा सो हज के बराबर होता है। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा अली दा हर गुलाम आखो। ते मैं सिर्फ इसको खत्म करके आखिरी कलाम जो मौला कायनात की शान में पेश करना चाहता हूं। तवज्जो करना कि अली नू जे मनदाए शिकवे छड़ दे यारां दे। ये अकीदा है हमारा, याद रखें। कदी दोज़ख नहीं सड़ सकता अली दा हर गुलाम आखो। इससे मुराद यही है कि जिसके दिल में सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत होगी, जो अकीदा अपना ठीक रखेगा उसके लिए है। क्योंकि अगर यहाँ पे आके सिर्फ उस रवायत को देखा और पढ़ा जाए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात को देख के मुस्कुराए। हजरत अली ने मुस्कुराने की वजह पूछी, आपने फरमाया प्यारे सिद्दीक मैं मुस्कुराया इसलिए, मेरे नबी ने फरमाया, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अली मैं इसलिए मुस्कुराया, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में वो जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देगा। मौला कायनात ने फरमाया सिद्दीक मेरे नबी ने ये भी फरमाया है अली जन्नत का टिकट ही उसे देना है जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होगी। लिहाजा अली नू जेकर मंदाए शिकवे छड़ दे यारां दे, कसीदे खुल के पढ़या कर सदा तू चौवां ते सारां दे। और अली दे नारे था था बजदे था था नाम अली दा। आखिरी मेरा कलाम है, समाज कीजिए। अली दे नारे था था बजदे था था नाम अली दा, ओदा कैफ कदे नहीं मुकदा जिन्हें पीते जाम अली दा। हाँ मकसूद असल तू मैं ते, हाँ मकसूद असल तू मैं ते, ओ खास गुलाम अली दा, तायों जिक्र पिया हाँ करदा सुबह शाम अली दा। ते रखे बुक्स अली दे नाल जेड़ा, ओ दोज़ख अंगारे बलदा है, शायद नू पीर पढ़ाया है ते अली अली प्या करदा है। तुम्हें हिकवार अली नू पुकारते सही, सजना हिकवार अली नू पुकारते सही, ए हरबा कर हिकवार ते सही, शायद दीवाने बोलणगे, जड़ा जड़ा दीवाना मचल के बोलेगा बोले नारे हैदरी नारे हैदरी। शायद दीवाने बोलणगे, हुणे मस्ताने बोलणगे, अली दे नारे बचणगे, मुनकर सुन के बचणगे, मैं ते जान अली तू वारांगा ते नारे अली दे मारांगा। नारे हैदरी। आज जो है
کہ شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو چیز قابل نظری حضور ہو، یا رب یہ التجا ہے معاشر میں جو بھی ہو، ایک نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ شاہد بشیر صاحب جو نقابت میں ایک نام رکھتے ہیں، اور یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں آپ کی واللیل کی زلف کی بات کر کے، ما زاغ البصر کی آنکھ کی بات کر کے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ حاضرین محترم، ایک قطع جناب حافظ صاحب کی نظر کروں گا کہ نگاہ جس کی وسیع ہو بلند ہوتی ہے، نگاہ جس کی وسیع ہو بلند ہوتی ہے، طلب اس کی اس سے بہرہ مند ہوتی ہے، دل نجس میں سماتی نہیں حب علی، یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے، دل نجس میں سماتی نہیں حب علی، کیونکہ یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، اب اس محفل کا یہ آخری خطاب جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع فیض امیر ملت اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مہر ملت، آپ کے منظور نظر خلیفہ مجاز جناب پیر احمد زمان جماعتی صاحب، آپ نے، آپ کی پیدائش یہاں پر ہوئی، یہ بڑی بات ہے۔ حاضرین محترم، یہاں کا ماحول آپ جانتے ہیں، گھر کی ڈور سے باہر نکلنے ساتھ ہی یہاں کا ماحول کیسا ہے کہ بچہ جس کا ذہن ایک ریشم کے صاف کپڑے، سفید کپڑے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور اس میں کس طرح اغیار اپنے چال سے، اپنے مکر و فریب سے اس کے ذہن کو گندا کرتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ گھر کے اندر بھی وہ اغیار ہمارے دلوں پر اس طرح حملہ آور ہے۔ تو آپ کی پیدائش یہاں ہوئی، اور پیدائش کے بعد پھر آپ نے یہاں ہی تعلیم حاصل کی، یہاں ہی مدرسہ کے اندر علم دین حاصل کیا، سیکھا، اور پھر جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کے ہاتھ پر بیعت کیا 17 سال کی عمر میں۔ حقیقت بات یہ تھی کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی روح لکھ رہی تھی، اور وہ روح، اس روح پر ایک اپنی تجلی سے ایک فیض جاری کر چکی تھی، اور یہ فیض پھر ان کو پیر سید منور حسین شاہ صاحب کی صورت میں ملتا ہے، اور پھر یہ ان کو جب فیض وہاں سے ملا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایویں یہ جبے کبے، ایویں یہ دستاران، ایویں دستارانی ہو سکنیاں، کیوں کہ لاکھ پہ سمجھاؤ اساں تکن اتھے حافظ، بڑے بڑے حافظ قرآن رائے پٹڑی تو لے کے انہوں نے منہ نال شراب میں بوتلاں ہونیاں، کیوں؟ اور پاکستان وچ پڑھ کے ایتھا کرا تو پٹک گئے۔ یہ مرشد نہیں فیض ہے، یہ مرشد نہیں کرم ہے کہ ایس ملک وچ انہوں نے اپنے مرشد نے رنگ وچ اپنے رنگ کی رنگ نہ، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ مرشد نہ فیض انہوں نے تھرو جاری و ساری روے، اور میں اب دعوت خطاب جناب پیر احمد زمان جماعتی صاحب کو دوں گا کہ وہ اپنا آخری جو ہے وہ خطاب فرمائیں۔
درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله. قال الله تعالى في الكتابه المجيد والفرقانه الحميد ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں یہ لوگ، خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں یہ لوگ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے محبت کا اظہار کیا، کافی وقت سے ساتھیوں سے آپ نے گفتگو اور کلام سماعت کی. مجھے تو آپ روز سنتے رہتے ہیں تو خطاب کرنے کا وقت یا ضرورت نہیں، بس ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں اور سلام آپ کو پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے سادات پاک جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، علماء اکرام اور آپ عوام الناس، اہل طریقت اور مریدین جتنے بھی آئے، تمام کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہ آپ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف و آستانہ عالیہ فیضان مرشد پہ تشریف لائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین. یہ آجی قبلہ قاری محمد یوسف صاحب کو جب میں دعوت دینے گیا کہ آپ نے بھی تشریف لانا ہے تو بڑی محبت کا انہوں نے اظہار کیا اور ایک جملہ میں نے ان سے کہا اس لیے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں محفل میلاد ہو رہی ہے تو آپ نے ضرور آنا ہے، اور ساتھ یہ بھی میں نے کہا کہ حضرت ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میلاد منایا کرو، ہمیں خود بھی منانا چاہیے. ہم لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ مناؤ تو ہمیں خود بھی کیا یہ ثواب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، کیا وہ ثواب ہمیں نہیں مل سکتا؟ ہمیں بھی تو ثواب چاہیے نا. اس لیے جب سے ربیع الاول شریف کا چاند آیا تو میرے مریدین شاگردوں نے اس مقام کو، اس جگہ کو سجایا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے. جگہ چھوٹی ہے، تنگ ہے، لیکن محبت کے لیے ہمارا دل جو ہے یہ تنگ نہیں ہے. سبحان اللہ. وسیع ہے. قبلہ شاہ صاحب برمنگھم سے، شاہ صاحب اولڈبری سے تشریف لائے. آپ میرے ساتھی ہیں، محبت کرنے والے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول اور منظور فرمائے. آپ نے کیا سوچا تھا کہ آج تاریخ کو کیا کریں گے، کہاں ہوں گے؟ خیال تھا نہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ آج ذکر رسول کے لیے اللہ نے آپ کو پسند فرما لیا. پسند ہوئے ہیں اس لیے بزم میں آئے ہیں، ورنہ کہاں ہوتی؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور اتنا ذکر بلند ہوا، رات کو ہی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب تیری ہر آنے والی
वाली घड़ी बेहतर होकर आएगी। तो बात क्या है कि दुनिया के कोने के आप चक्कर लगाएं, दुनिया में देखें कि जितना भी मुनाफिक और जितना भी बेदीन हजूर के मिलाद को दबाते जा रहे हैं, इतना ही अल्लाह इसको बढ़ाता जा रहा है। दिन ब दिन महफिलें ही महफिलें, सड़कों को सजाया जा रहा है, बाजारों को सजाया जा रहा है, गली कूचों को सजाया जा रहा है, मसाजिद को, पीरों के आस्थानों को, दरबारों को, घरों को, दुकानों को सजाया जा रहा है। दुनिया वालों को बताया जा रहा है कि महबूब आए हैं तो हम मौजूद हैं, महबूब की वजह से हम खाते हैं, महबूब की वजह से हम चलते हैं। तो जिनका सदका हम खाएं, जिनके सदके हम जिए, तो फिर गीत भी उन्हीं के गाने चाहिए। अपने घरों को सजाओ, महफिल का एहतमाम करो। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया कि जरूरी नहीं इतनी बड़ी महफिल का एहतमाम हो, महफिल हो, घर वाले बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक पढ़ने के बाद सलाम पढ़ के दुआ मांग के हुजूर की बारगाह में पेश कर दें। कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। यही तो हमें सूफिया ने बताया, यही तरीका। तो अब कुरान की आयत भी कितनी पेश की जा सकती हैं, जिस तरह जुमअतुल मुबारक में पेश की गई, हदीस मुबारक भी पेश की जा सकती है जिस तरह जुमअतुल मुबारक में पेश की गई हैं। लेकिन ये मोहब्बत की बात है ना, वो मिलाद थोड़ा सा पढ़ते हैं और साथ ही एक मोहब्बत की बात अर्ज करके बात खत्म कर देते हैं कि आका का मिलाद, आका का मिलाद ऐसा निराला मिलाद है कि कायनात में ऐसे किसी का भी मिलाद नहीं हुआ। आका के मिलाद जैसा किसी का भी मिलाद नहीं हुआ। मेरी तरफ तवज्जो रखिए, आका के मिलाद जैसा किसी का मिलाद नहीं हुआ। आका के मिलाद जैसे किसी का मिलाद नहीं हुआ। अब आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद कितनी शान वाला, कितनी अजमत वाला। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, जब मैं घर से बाहर निकली जाने के लिए उस जगह पर जहां बच्चों को तकसीम किया जा रहा था, तो मैं जरा देर से निकली। मेरी डाची बड़ी कमजोर थी, बड़ी ज़ईफ़ुल उम्र थी, आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। आगे से दाइयों का टोला आ रहा था। वो मुझे कहने लगी, है हलीमा किधर चली हो? मैंने कहा दाइयों मैं जा रही हूँ बच्चा लेने के लिए। तो वो दाइयां मुझे कहने लगी कि हलीमा अमीरों के बच्चे तकसीम हो चुके हैं, अब कोई बच्चा बाकी नहीं रहा, पता नहीं तुझे कोई मिलेगा ना मिलेगा, वापस चली जा। हलीमा कहने लगी नहीं कोई तो मिलेगा। हलीमा को क्या पता था कि मुझे पूरी कायनात का सुल्तान मिलने वाला, दोनों जहानों का आका इमाम मिलने वाला है, हसनैन का प्यारा बाबा मिलने वाला। जब सैयदा हलीमा तशरीफ ले जाती हैं, वहां पर देखती हैं जहां बच्चों को तकसीम किया जाता है, तो कोई बच्चा नजर ना आया। अचानक थोड़ी देर के बाद देखा कि एक बच्चा मौजूद है और दिल में ख्याल आया कि इस बच्चे के करीब जाऊं। बात फरमाते हैं कि बच्चे के चेहरे पर कपड़ा भी था। दिल में ख्याल आया ना पता नहीं किसका बच्चा होगा। फिर दिल आया जाऊं, फिर दिल ने ख्याल किया पता नहीं किसका होगा। तो दाई हलीमा जब वहां पर खड़ी थी तो आशिक ने एक तस्वर खींचा और वो आशिक जो है जिक्र करते हुए कहता है कि मैंने अपने ख्याल में क्या सोचा कि जब हलीमा वहां पर मौजूद थी, महबूब के मुखड़े का दीदार कर रही थी, तो कुछ आवाज सुन रही थी। सुभान अल्लाह। कोई गैब से उसे सदा आ रही थी और वो सदा क्या थी कि वाह वाह रे हलीमा तेरे त्याजे करम कमाया चढ़ाए, वाह वाह रे हलीमा तेरे त्याजे करम कमाया चढ़ाए। मोहब्बत ना रखो सुभान अल्लाह। वाह वाह रे हलीमा तेरे ते अजे करम कमाया जानाए, तेरी गोद विच अज एक यकता गोहर पाया जाना, तेरी गोद विच अज एक यकता गोहर पाया जाना।
नाले चारे गा तेरियां बकरियां नू ए तेरे हक पछाणेगा ते नाले चारेगा तेरियां बकरियां नू इसनू एक दिन कोले आलम दा मुख्तार बनाया इसनू एक दिन कोले आलम दा मुख्तार बनाया जाना है। इन्होंने नमाज भी पढ़ानी है। आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में, उसके महबूब की बारगाह में क्वांटिटी यानी तादाद को नहीं देखा जाता। अगर बड़े ही मजमे हो और उनमें ज़ोर का हो तो वो फजूल है, लेकिन हम छोटे से मजमा है लेकिन जितने भी मौजूद हैं सब का सीना इस वक्त मदीना, सबका सीना इस वक्त मदीना है। और मदीने से जो हवा चल रही है उस हवा से चलते चलते वो रुख जो नजफ और करबला की तरफ जा रहा है, वो रुख नजफ और करबला की खुशबुओं को लेते हुए सरहद की जमीन पर चलते चलते हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की बारगाह में से होकर हजूर ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी सरकार फकीर मोहम्मद जुराई की बारगाह से वो फैज का सारा गुलदस्ता तैयार होकर सैयदी व मुर्शदी हजूर किबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पुरी की बारगाह में ले जाकर हमें यहाँ खुशबुएं बैठा। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा सीना कहाँ है? मदीने में। सीना जो है मदीना है। इसलिए इन्होंने भी पहले पढ़ा था ना कि हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ पर मेरा दिल मदीने में है, मेरा दिल मदीने में है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मदीना पाक की दो हाजरियां होती हैं। कितनी हाजरियां होती हैं? दो किस्म की। तफसीर नईमी में इरशाद फरमाती हैं, एक को कहा जाता है हाजरी, एक को कहा जाता है जिस्मानी हाजरी और एक होती है रूहानी हाजरी। जिस्मानी हाजरी अब कुछ दिनों के बाद आप साथी कर रहे हैं। वो क्या है कि टिकट का एहतमाम किया, वीजा का एहतमाम किया, फ्लाइट इख्तियार की, ट्रांसपोर्ट हासिल किया, जाकर मदीने की हाजिरी करके वापस आ गए, इसे कहते हैं जिस्मानी हाजिरी। लेकिन ये उसी नसीब होगा जिसके पास टिकट और वीजा की रकम होगी। इस सफर के लिए टिकट और वीजा की रकम शर्त है, यही बात है ना। फरमाया एक ऐसी भी हाजिरी है जिसके लिए ना टिकट की जरूरत है ना वीजे की जरूरत है। फरमाते हैं वो कौन सी हाजिरी? कहा उसे रूहानी हाजिरी कहा जाता है। कहा कि रसूलुल्लाह का उम्मती दुनिया के किसी हिस्से के अंदर, किसी कोने के अंदर मौजूद हो, आंखों को बंद करे, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता जाए, जहां बैठा होगा उसी वक्त अल्लाह महबूब के रोजे की हाजिरी नसीब। इसके लिए ना टिकट शर्त है, ना इसके लिए ट्रांसपोर्ट शर्त है, इसके लिए कामिल मर्द की निगाह का होना शर्त है। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह, आप हर साल, आखिरी बात, आप हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया करते थे। कहते सुभान अल्लाह। जो कहते हैं कि ये मिलाद कहां से आया, आप तो सनद हदीस में तमाम मकातब फिक्र के शेख हैं, तमाम के उस्ताद हैं, तो उनसे लेते हैं हदीस, उनसे लेते हैं मसला, तो देखें कि वो भी हजूर का मिलाद मनाया करते थे। हर साल हजूर का मिलाद मनाते थे बड़े शौक ज़ौक से। एक ऐसा साल आया कि गुर्बत छा गई। इतनी रकम न थी पास, इतने पैसे न थे, थोड़ी सी रकम थी बाजार में, और हजरत ने कुछ थोड़े से चने खरीदे। चने खरीद कर घर लाए और उस पर रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ा। रसूलुल्लाह का वो बात जो मैंने अर्ज की थी ना कि क्वालिटी को, क्वांटिटी को नहीं देखा जाता, तादाद को, क्वालिटी को, मोहब्बत को देखा जाता है, नीयत को देखा जाता है। हजरत मुहद्दिस पाक क्या करते हैं कि उन चनों पर रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ के बच्चों में, महल्लों वालों में तकसीम कर देते हैं। जब रात का पिछला पैर आया, सोने का वक्त आया, दिल में ख्याल आया कि तू बड़े दावे करता है मोहब्बत रसूल के, सारी जिंदगी हजूर का मिलाद बड़े शौक ज़ौक से तू मनाता रहा, आज गुर्बत आई, इन चनों पर तूने इत्तेफाक किया, इन चनों पर तूने बात बस कर दी, पता नहीं हजूर की बारगाह में कबूल भी होंगे या नहीं। इधर सो गए,
आंख बंद की किस्मत का सितारा जाग उठा, अल्लाह के महबूब का दीदार नसीब। ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में एक अजीब महफिल सजी हुई है, एक अजीब मंजर सजा हुआ है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और जिन चनों पर, जिन दानों पर, चनों पर हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने रसूल अल्लाह का मिलाद पढ़ा था, वो हजूर की गोद में मौजूद है और हजूर उन चनों से प्यार फरमा रहे हैं। फरमाया, ऐ अब्दुल हक, मेरी बारगाह में तूने ये चने जो इतने प्यार से दिए हैं, मैंने कबूल फरमा लिए। तो तादाद को न सोचा करें, मोहब्बत को देखा करें। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। आप जितनी भी आए, शॉर्ट नोटिस पर मैं सुबह ही घर से निकला और दस्तक हम देते गए दरवाजों पर, साथियों को बताते गए, क्योंकि कितने साथी दूर से आए। लेकिन ख्याल आया कि हमारी मस्जिद की रौनक तो नमाजियों से होती है, कोई हमें बुलाए ना बुलाए, हमें तो बुलाना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। फकीरों का आस्थाना सबके लिए खुला होता है। हमने सिर्फ ये दरवाजे, ये जितने भी मेरे मुख्तदी है ना मस्जिद के और होलसेल के जितने भी बंदे हैं, वो हमारे बारे में जो भी सोचें, जो भी कहें, ये आपने देखा ना कि ये लकड़ी के दरवाजे हैं। आखिरी जुमला ये लकड़ी के, और आपके लिए भी बिलखसूस। ये हाजी सजाउल साहब हमारे कितने प्यारे साथी हैं, डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, ये हमारे प्यारे साथी याद तशरीफ लाए। अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी जवानी में अता फरमाए। ये लकड़ी के दरवाजे हैं जो आज आपके लिए खोले गए हैं, आप इनसे दाखिल हो। ये आपके लिए मैंने खोले हैं कि आप लकड़ी के दरवाजों से दाखिल हो। ये लकड़ी के दरवाजे तो दूर की बात है, मैंने तो अपने दिल के दरवाजे आपको हमने दिल में समा लिया है, अपना बना लिया है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिससे हमने वफा की इस जहां में भी करेंगे, अगले जहान में भी इंशाअल्लाह हम सब अपने मुर्शिद पाक के झंडे के नीचे जमा होंगे। लजपाल परीता नु तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब हज़रात खड़े हो जाएं, हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से सलाम पेश किया जाएगा। अगर आप दोनों ने जाना है, क्योंकि नमाज का वक्त है, अगर जाना है तो आपकी मर्जी, दुआ से पहले जाएं, बाद में, लेकिन जिस तरह भी आए जाएं, आपने